वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अज का ये विशेष इकट्ठ अजलास नहीं सीगा, ये इकत्तरता सी। अजलास भी असी सद सकते, वो कोई कानूनी है नहीं कोई, पर ये इकत्तरता जी अज चेचे तौर पर सदी गई सी, ਉਹਦੇ मुख तौर पर तीन चार ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, जिन्हां 'ਚ सब तो ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ कि श्री अकाल तख्त साहब ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ निर्देश ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, पर मैं उन्होंने बारे तो कुछ नहीं कह सकता, पर वो कुछ कारणों करके वो जी एक ने जवाब दिता, दूए ने जवाब दिता, तीए ने जवाब दिता। फिर वो मैनू लगा भी ये जी असी कमेटी बनाई आ, जेदी एक मीटिंग तो बाद ही अपनी इत्थे तक डैड लॉक लग गया। एक तो हुंदा कोई सुझाव देना, एक हुंदा डैड लॉक लाना। वो फिर डैड लॉक ला दिता, जिहदे नाल सानू श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को एक नवा राह अख्तियार करना पिया। 20 मई 2022 ਨੂੰ प्रधानमंत्री साहब जी ਨੂੰ चिट्ठी लिखी सी, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਸੇਜ, ਜਵਾਨੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ प्रधानमंत्री साहब ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ गई आ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਣਗੇ। पर 2-3 रिमाइंडर देने के बावजूद भी ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ कोई जवाब नहीं मिलिया। उस तो बाद असी 24 मई ਨੂੰ ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ਨੂੰ लिखी एक चिट्ठी, नाल असी चीफ मिनिस्टर दिल्ली ते चीफ मिनिस्टर करनाटका ਨੂੰ भी चिट्ठी लिखी, पर उन्होंने भी कोई इस गल ते गौर नहीं किया। सो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को फिर कोई रास्ता नहीं सी। फिर असी एक मीटिंग करके पिछले दिनी असी एक प्रोग्राम दिता 13 अगस्त को कि कालियां दस्तारां सजा के काले झंडे ला के अपना रोस प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी दे विच हर एक बंदे नूं हक आ अपने हक लई अपने न्याय लई वो जूझ सकदा। वो असी यतन किया जिथे डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर दे विच सारियां ने बड़े चाह नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहिबान ते समुचे प्रबंध ने वो बड़े बाखूबी सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ते सारे वो असी मैमोरेंडम रूप दे विच प्रधानमंत्री साहब नूं भेजे, पर उहदे बावजूद भी फिर सानू कोई जवाब नहीं मिलिया। हुण कोई चारा जोरी नहीं सी रह गई। फिर मैं जाती तौर पर सारे श्रोमणी कमेटी मैंबर साहबाना के जिलों के जाके उन्होंने कोलों सारियां रैयां उन्हों दियां इकट्ठियां कीतियां। फिर अज का ये विशेष इकत्तरता जी वो सारी ये इत्थे अमृतसर विखे तेजा सिंह समुंदरी हाल दे विच सद्दी गई, जिहदे विच मैं कह सकदा सारियां बुलारियां ने, भावें मतभेद होने वाले भी साडे होण विच ते भावें साडे अपने होण, सारियां ने एक वचनबद्धता तो दोहराई आ भई ये बहुत बड़ा अहम कौमी मुद्दा सिख पंथ का, इहदे उत्ते सारियां नूं तनदेही दे नाल अपना पहरा देना चाहिए। और उहदे तहत असीं कल जिहड़ी चिट्ठी उहदे ते भी कोई किंतु परंतु होया भी ठहर के लिखनी चाहिए सी, वो क्योंकि ऑनरेबल मिनिस्टर शखावत जी वो एक पिछे प्रैस कॉन्फ्रेंस कर गए कल परसों, भी सानू तो ये भी नहीं पता भी किन्हां दी रिहाई मंगते आ। वो फिर जेडे 9 सिख जिन्हां दी असीं शुरू तो फ्रॉम द वैरी बिगनिंग असीं दे रहे हैं भी आ हैगे सिंह जिन्हां दी रिहाई मंगते हैं, जिन्हां दे विच 18 साल तो लैके 33 साल की कैद कट चुके हो साडे वीर आ। सो उन्हां तो बाद फिर अज मीटिंग दे विच अहम मते पाए गए, क्योंकि डेमोक्रेसी दे विच
ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਰੋਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਜੜ ਪੁੱਜੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਤੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿੱਖ ਜੱਜਿਸ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘੋਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਚੀਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਲਮਕ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਰਾਏ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਊਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ 12 ਸੈਪਟੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਸ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਨਿੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਜਾਊਗਾ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਲਿਖੂਗਾ, ਪਤਾ ਲਿਖੂਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖੂਗਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਨੇਪੜੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਆਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਇਸ ਦਰਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਜ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ 50% ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50% ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 4 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਾਡੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਇਹ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਸੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਆ 30/8 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਰਨ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਟੇਕ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮਸਲਾ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕੇਸ 4 ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲ ਗਏ। ਉਹ 4-5 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਆਪਾਂ ਲਾਏ ਆ। ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੇ 3 ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, 4 ਵਾਰੀ ਕਰੇ, 100 ਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਦੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ, ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਖੌੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ
श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने सनिवर बेनती करदा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिरमौर सिखां दी जथेबंदी है। मेरे वर्गे कई बारी कमज़ोर प्रधान हो सकते आ, पर समा जरूर देना चाहिए। ये किहड़ी मजबूरी आ कि सानू समा नहीं दिता जा रहा। हुण फिर कल चिट्ठी लिखी आ तां कि सानू एक बारी सुनो तो सही, असीं अपना केस तां जाके तुहाडे कोल प्लीड करिए तां कि सानू जदोजहद छड्ड के गलबात राहीं सारा मसला हल करना पवे। सो तुहाडा सारिआं दा तुसीं आए आ, बहुत बहुत धन्नवाद। और एक अज जिहड़ा माहौल अंदरला सी, तुसीं कई बारी मीडिया वाले भी कई बारी कहने भी सानू अंदर नहीं जाण दिता, क्योंकि साडा परिवारक मसला सी और कौमी मसला सी। अज जिस बाखूबी जिस प्यार भावना दे नाल सारे मैंबर साहिबान ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच अपनी वचनबद्धता दोहराई आ, ये भी अज मिसाल आ। जिन्ने मैंबर साहिबान पहुँचे उन्हां नूं मैं बधाई दिना। उन्हां दे जिहड़े भी विचार रखे आ यतन करांगे भी उन्हां नूं बूर भी पाया जावे। प्रधान जी SGPC ने उन्होंने लगाया कि SGPC एक क्रिश्चियन मामले की गल कर रहे हैं लैके कि SGPC ने अपना फर्ज नहीं निभाया, सरकार ने अपना फर्ज नहीं निभाया, क्योंकि जी तोड़ फोड़ हुई है या धार्मिक भावना वाहन करने की कोशिश की गई है। निहंग सिंह ने उन्होंने सही ठहराया, उन्होंने सही किया, लेकिन ये जिम्मेवार SGPC तो सरकार को ठहराया। तुसीं की कहंदे? नहीं, SGPC कोई जिम्मेवार नहीं। देखो हर एक बंदा अपने घर की राखी करता आ, तो जे घर से कोई हमला करे तो बंदे नूं अधिकार आ उहदा। SGPC अपने सारे, मैं पहला भी कह हटिया, असीं तां सरबत दे भले ते यकीन रखण वाले आ। ये ला एंड ऑर्डर सरकारां दे मसले हुंदे आ, ये सरकारां ने देखना हुंदा भी कोई कानून भंग हुंदा ते उन्हां दी तां कह सकदे। श्रोमणी कमेटी दा एक ला बाइंडिंग फोर्स नहींगी, एक धार्मिक संस्था आ ਜਿਹੜੇ केवल ਦਾ केवल धर्म के तौर के उत्ते जिथे सिख पंथ का ये रिप्रजेंटेशन करती है, उत्थे लोगों के भी नाल प्यार ते सत्कार ही बाकी धर्मां का भी उन्हें करती है। पांच मैंबरी कमेटी देखो ये डेलीगेट करांगे असीं। 5 मैंबर कोई भी हो सकते, वो ना नहीं कोई स्पैसीफिक रखे असीं। नहीं, ये प्योर श्रोमणी कमेटी की अपने 5 मैंबर अपने मैंबर हो। ये कोई होर किसी जथेबंदी ना नहीं, ये केवल का केवल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कला डेलीगेट वो ही मैंबर साहबान। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि सानू श्रोमणी कमेटी वालों कोई लिस्ट नहीं सौंपी गई। देखो ये मैं कह सकदा एक बदकिस्मती आ, एवें एक कह लीए मखौल करन वाली गल आ। असीं पहले दिन तो ज़्यादा बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ मता ਚੱਕਿਆ। उस दिन असीं 22 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ लिस्ट इन्हां नूं रिलीज़ कीती सी, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸੀਗੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ, बाकी उन्हां 'ਚ ਕੋਈ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ मैं समझदा जे देश ਦਾ एक ऑनरेबल मिनिस्टर ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ नहीं लगदी। पर जे नहीं भी उन्होंने भावना, कल असीं जारी भी कर दी 9 मैंबरां की जिहड़ी प्रधानमंत्री साहब नूं चिट्ठी लिखी है, उन्होंने भी चिट्ठी भेजी आ वो भी तां कि तुहाडे जे किते नहीं हैगी नॉलेज दे विच ते तुहाडे नॉलेज विच आ जाए। कल उन्होंने भी असीं चिट्ठी भेजी है। देखो सिख जिहड़े आ हमेशा ही इस मुल्क लई आज़ादी तो पहलां ते अज तक, अज भी जे जम्मू कश्मीर या चाइना तो कोई लाशां आउंदियां तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैक्सीमम पंजाबी ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਲੇਅਰ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ कि गुजरात दे विच वो दरिंदे जिहड़े जिन्हां ते चार्ज लगे रेप दे, मर्डर दे, और मर्डर भी एक बच्चा इन बॉम्ब मतलब जिन्हों माँ के गर्भ विच होवे ते उन्हां नूं मारिया जावे, टब्बरां दे जी खत्म करते जाण ते उन्हां नूं की कह रहे आ। एक मिनिस्टर उन्हां दा, मैं वो MLA दा मैनूं नाम विसर गया, मिस्टर वो उन्होंने कह रहा भी दे आर हैविंग गुड करैक्टर बिकॉज दे आर ब्राह्मण्स। तो मैं पूछदा भी ये कोई सर्टिफिकेट आ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਪਿਸਟ ਤੇ ਮਰਡਰਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ
ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਹੁਣ ਭੰਗ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 84 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ 84 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲਹੂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜੀਵੀਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਧਰਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਦਕਸ਼ਕ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਰਾਇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੰਨ 'ਚ। ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸੋਹਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਵਾਲ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਊਂਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਪਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਤਾ, ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਮੈਂ ਅਗਾਊ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੋਂ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਚਦੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਬਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਐਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੌਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਉਹਨੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣੇ ਆ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੁਖਦਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ